அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். ஸோ தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதல் மெய்வர்த்த குழி தரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் தி யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ். முதல்ல யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு டஃபஸ்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாரும் மனசுலயே இருக்கு. உண்மைதான், ரொம்ப டஃபஸ்ட் தான். கொஞ்சம் அனலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய முடியா இருந்தது அப்படின்னா, அனலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். நீங்க ஒரு யூபிஎஸ்சி சப்ஜெக்ட வந்து ஒரு ஜிஎஸ் லெவல்ல நீங்க அனலிட்டிக்கல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப yes. So today we are going to discuss about some important current affairs one by one. Our first news: the parliamentary system we borrowed from the British has not worked in Indian condition. I am not going to say that. Said by it is time to demand a change. Writes Shashi Tharoor of the Indian National Congress. Yes. From the news fact, we are going to keep it discuss about the UPS type of mains examination. Yes. Other news are Central Reserve Police Force personnel celebrated its 82nd Racing Day of the Paramilitary Force on 27th July 2020. That means today. The Prime Minister Honorable Narendra Modi and also Honorable Home Minister Amit Shah and Honorable Vice President M. Venkaiah Naidu and others greeted the CRPF personnel. Yes, CRPF is at the forefront of keeping the nation safe. Formed in the year of 1939. Its headquarters is located at New Delhi. Next news. Rajasthan Governor Kalraj Mishra has ordered that the state government to call for assembly sessions. Next news. India has collaborated with the Israel defense companies under the new liberalized foreign direct investment regime in defense manufacturing. We simply say that FTA. Next news. USA and the UK have accused Russia of test firing a space-based anti-satellite weapon. Next news. The Ministry of Earth Science launched the mobile app Basam and today for the India Meteorological Department on its Foundation Day celebrations. Next news. A 300-year-old Kali temple has been reconstructed at Nattur in Bangladesh with the support of India. The mutual, that means memorandum of understanding for the reconstruction of the temple was signed in the year of 2016. Next news. The government has announced the Haryana will host the 4th edition of Hilo India Youth Games, KIOG. The 2021 Hilo India Youth Games are scheduled to take place after the 2021 Tokyo Olympics and it will be held at Panchkula at Haryana. Yes, I think you can listen to the news today. வழக்கம் போலதான் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப சிம்பிளா தமிழ்ல அழகா வித்தின் 2 லைன்ஸ்ல ஸ்டோரி நரேட் பண்ணிடுறேன். என்ன அப்படின்னா டுடே வி ஆர் கோயிங் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் அண்ட் பிரசிடென்சியல் சிஸ்டம். அதாவது இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷ் ரூல்ல காப்பி பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். த சிஸ்டம் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் ஹஸ் பீன் ஃபாலோட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ. ஆனா இப்போ என்ன டிமாண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்சியல் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணா நல்லா இருக்கும், லுக் லைக் அமெரிக்கா மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் டைம் டு சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு டிபேட் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் தட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, வாட் அபவுட் தி பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் அண்ட் வாட் அபவுட் தி பிரசிடென்ட் சிஸ்டம். ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஒரு சின்ன பிக்சரே போதும். யூ ஆர் கோயிங் டு see that picture. இந்த பிக்சர் தெளிவா பாருங்க. சிட்டிசன்ஸ் we are voters. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம பார்லிமெண்டரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பரை சூஸ் பண்றோம். லைக்வைஸ் லோக்சபா அண்ட் லைக்வைஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, தமிழ்நாடு எம்எல்ஏசி நம்ம சூஸ் பண்றோம், எம்பி சூஸ் பண்றோம். இவங்க தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவை சூஸ் பண்றாங்க. So what is the meaning of the democratic? Democraticனா என்ன அப்படின்னா very simple, legislature, executive and judiciary. இந்த மூணும் கலந்ததுதான் democratic. Can you cut my point? So parliamentary system எப்படி இருக்கு அப்படின்னா judiciary separate, தனி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிடலாம். ஆனா இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் எப்படி நம்ம பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம்ல கிரியேட் பண்றோம்னா we are going to elect the MP or MLA, that the elected candidate going to choose that the executive person. Who are the executive person? That means ministers. For the minister, that means cabinet minister and rest of other ministers. All are the executive powers.
சோ அப்போ இந்த இவங்க நம்ம இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்காரு, எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இருக்காரு, நம்ம டைரக்டா அவங்க தேர்ந்தெடுக்கல, நம்ம வந்து ஒரு எம்எல்ஏ எம்பியை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், இவங்க தான் அந்த எக்ஸிகியூட்டிவ் மினிஸ்டர்ல தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் தி பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரட்டி இல்லையா? இதுவே பிரசிடென்ட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிக்சர் ரொம்ப தெளிவா புரியும் நினைக்கிறேன். சிட்டிசன் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் செலக்ட் தி எக்ஸிகியூட்டிவ். ஆனா பிரசிடென்சியல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஜிஸ்லேச்சர் தனியா சூஸ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸிகியூட்டிவ் தனியா சீஃப் நம்ம சூஸ் பண்றோம். ஒவ்வொரு மினிஸ்டர் தனித்தனியாக நாமினேட் பண்ண போறது இல்லை. இப்போ ஒரு ரெனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட்டா நாமினேட் பண்ணுவாங்க. சோ இவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவும் ஆள் இருப்பாங்க, பிரசிடென்ட்டுக்கும் ஆள் இருப்பாங்க. சோ இவங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் பவர் இருக்கும், ஆல்ரெடி எல்லா ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்களுக்கு இருக்கும். இவங்களை வந்து ஆல்ரெடி எலெக்டட் பீப்புள் டசன்ட் எலெக்டட் அகைன். ஆல்ரெடி நம்ம பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம்ல இருக்க மாதிரி நம்ம எலெக்ட் பண்ண ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அகைன் கோயிங் டு எலெக்டட் தட் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர்ஸ். சோ பிரசிடென்ட் ரூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைரக்டா எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர் எலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ டைரக்டா நம்ம ஓட் போடும் போதே இவர் தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், இவர் தான் இவருடைய எம்பி எம்எல்ஏ இவர் இருப்பாரு. அட் தி சேம் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் அவர் தான் நம்ம சூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட், அந்த பிரசிடென்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பவர் இல்ல, பிரைம் மினிஸ்டர் தனி ஒரு பவரும் பிரசிடென்ட் தனி ஒரு பவரும் அங்க கிடையாது. ஆல்ரெடி எல்லாமே ஒரே இடம் தான் இல்லையா, பிரசிடென்ட் மட்டும் தான். சோ இங்க எப்படி நம்ம எக்ஸிகியூட்டிவ் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்றோமோ, ஹோம் மினிஸ்டர், எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோமோ, அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் டெமோக்ரஸியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எக்ஸிகியூட்டிவ் செக்ரட்டரிஸ் சொல்றாங்க. சோ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளால எலெக்ட் பண்றோம், அதாவது பார்லிமெண்ட்ல எம்பி எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் மேக்சிமம் 99% மேக்சிமம் அவங்க தான் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்லயும் வருவாங்க. பார்லிமெண்டரி டெமோக்ரட்டி ஆக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்சியல் டெமோக்ரஸில அப்படி அல்ல. நீங்க டைரக்டா நம்ம யாரும் தான் சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்றோம். he is going to form that executive secretaries. Who are the executive secretaries? Look like the executive ministry here. நமக்கு சொல்றோம் இல்லையா, ஹோம் மினிஸ்ட்ரி, டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்ட்ரி சொல்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பிரசிடென்ட் அவங்க எலெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் யார் அவங்களுக்கு வேணுமோ அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த பர்சன் வந்து லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. நமக்கு 99% பிளான் டு தி லெஜிஸ்லேச்சர் மட்டும்தான். பட் பிரசிடென்சியல் டெமோக்ரஸில அப்படி அது கிடையாது. டைரக்டா இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா he has a capable candidate. அவருக்கு வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நல்லா தெரியுங்க. சோ ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாருங்க. அப்ப அவர் அந்த இலாக்காவுக்கு மந்திரியா போடுங்க, அவர் டிரான்ஸ்போர்ட் தெரியாது கொடுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ தட்ஸ் டில்லிங் தட். அதனால இந்தியாவில் இன்னைக்கு இல்ல 2-3 வருஷம் முன்னாடியே இருக்கு, டைம் டு சேஞ்ச் டு டேக் த பிரசிடென்டல் ரூல். அதே மாதிரி நமக்கு இருக்குது நல்லது சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் அதுக்குரிய மெரிட்ஸ் என்ன, டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெளிவா நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ why I am telling with you, yes. What is the present fact? Already I have clearly explained that. Yes, it's a time demand to change. No, I am not going to demand. Who is that person? Right, Shagi Tharoor of Indian National Congress. Yeah, just I am dictated to you. So Indian Express படிச்சத நிறைய சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்து கொஞ்சம் பிக்சரைசேஷனா உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி எழுத முடிய எலாபரேட் பண்ணி கொடுக்குறேன். அவ்வளவுதான். Can you cut my point? I never demand that to that change. It's a time to change. Yes. What is the present system of India? And also what is the parliamentary system of India? நான் சொன்னதால எலாபரேட் பண்ணிருப்பாங்க, கொஞ்சம் பொறுமையா ரீட் பண்ணி பாருங்க. சோ எதுக்காக அதை ரீட் பண்றேன், எதுக்காக ரீட் பண்றேன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா அன்பையும் பாசத்தையும் மட்டும்தான் நம்ம அறிகுறிகளால வெளிப்படுத்த முடியும். ஆனா உணர்வுகளையும் தேவைகளையும் வார்த்தையால மட்டும்தான் நம்ம கேட்க முடியும். கண்டிப்பா உரிமைகளை கேட்பதற்கும் தேவைகளை அடுத்தவர்களுக்கு புரிய வைப்பதற்கும் வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகா தேவைப்படுது. சரிங்களா? வார்த்தைகள் வேண்டும், வார்த்தைகள் தான் கல்வி. அறிவு என்பது அனுபவம், கல்வி என்பது வார்த்தைகளால் கற்ற அறிவு. சோ இந்த குவாட்டிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன வார்த்தைகளை கையாளுறோம், எப்படி யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்தியாவை பத்தியும் இந்திய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பத்தியும் இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்ஸ் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத என்னுடைய விஷுவல் வந்து கற்பனையா நான் வந்து ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது. என்னுடைய கற்பனையை வித்தவுட் வேர்ட்ஸ் இல்லாம உங்களால உணர முடியாது. அதனால ஐ கம்ப்ளீட் ரெக்வஸ்ட் தட் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைலா வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. கொஞ்சம் யோசிக்காம, கொஞ்சம் கோவப்படாம, கொஞ்சம் பொறுமையா பிடிஎஃப் எடுத்து 1க்கு 2 முறை படிச்சு பாருங்க போதும். எதையுமே நீங்க மெமரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க சப்ஜெக்ட் மட்டும் நல்லா படிச்சா போதும். எப்படி பாலிட்டி, எக்கனாமிக், ஹிஸ்டாரிக்கல் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் நீங்க நல்லா படிச்சா போதும். நியூஸ் எதுவுமே நீங்க மெமரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் கிளியர் பிக்சர் இஸ் தட். நான் ஒரு தெளிவான விஷயம் கொடுக்குறேன். என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம என்ன நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்டரி வெர்சஸ் பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். 2 டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்கு. இது என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம்? 2020 and July 27 நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ தட்
UPSC previous year model question. So alagana point தெளிவா கொடுத்திருக்கேன். Hope that from the picture and question you can understand how UPSC mains questions are asked. Very simple. Honorable former President of Pratibha Singh Patel அவங்களோட பீரியட் என்னன்னு பாத்தீங்க 25 ஜூலை 2007 இருந்து 25 ஜூலை 2012 வரைக்கும். At the same time UPSC 12 அவங்க என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. UPSC மெயின்ஸ்ல 2002 ல கேட்ட கேள்வி remaining the value assigned to the vote of member of the state legislative assembly and of the member of the parliament in Indian presidential election with respect to the MP or MLA பத்தி அவங்களுடைய remaining the value of the assignments பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Can you got my point? எப்ப நடந்தது 25/7/2012ல இவங்களுக்கு பதவி மாறுது, அடுத்த ஆள் உள்ள வர்றாங்க. at the same time UPSC 2012ல எப்ப நடந்திருக்கும்? நவம்பர் எண்ட் அல்லது டிசம்பர் ஓபனிங்ல நடந்திருக்கும். So can you cut the duration of the period? ஒரு மெயின்ஸ் ஓட மேக்ஸிமம் ஜிஎஸ் ஓட क्वेश्चंस எப்படி இருக்கும் அப்படினா 6 to 7 மந்த்க்குள்ள சோசியல் என்ன ஆக்டிவிட்டி நடக்குதோ அத பொறுத்து தான் இருக்கும். சோ அப்ப இன்னைக்குள்ள நீங்க மெமரி பண்ண அவசியம் இல்ல. அப்ப இன்னைக்கே சார் அத படிக்கணும். by way of the practicing நம்ம எப்படி எழுதலாம், என்ன மாதிரி எழுதலாம், அத பத்தி இன் டெப்தா சில அவேர்னஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க படிக்கிறோம். அதனால யாரும் தயவு செய்து டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெமரி பண்ணாதீங்க. just read, discuss and write if you have the time. கண்டிப்பா ரீட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இன்னும் நேரங்கள் இருந்தா ஒரு நோட் எடுத்து அழகா ஹைலைட்டா எழுதிட்டே வாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலே போதும், கண்டிப்பா நீங்க ஈஸியா ட்ராக் பண்ண முடியும். I think now you can very crystal clear idea how the question was formed likewise UPSC mains. Yes. Now we can discuss about the president parliament system. I want to say about the parliamentary system. Yes, நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன். என்ன அப்படின்னா there are two type of the executive. எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா executive இருப்பாங்க, administration இருப்பாங்க. The nominal executive is head of the state president. Who is the head of the state அப்படின்னு கேட்டா president தான். Who is the head of the government கேட்டா prime minister. Almost all the power has been belonged to the prime minister, but only the head of the state is president. This is the two type of executive powers under the parliamentary system. Yes, whereas there is only one executive powers under the presidential system. Can you cut my point? Yes. President, while the real executive is the prime minister, who is the head of the government? Yes, head of the government is prime minister and head of the state is president under the parliamentary system. Whereas there is only one executive, that the president, under the presidential system. Can you cut my point? Yes. The Constitution of India provides the parliamentary form of the government both at the center and the state under the Article 74 and 75 with respect to the parliamentary system, and Article 163 and also 164 made the provisions with regard to the states. Can you cut my point? Yes. And further, in the parliamentary system, the role of the president or monarch is formally ceremonial, and the prime minister along with the cabinet wields effective power. Yes, this is already தெரிஞ்சதுதான். ஏன்னா இவர் பேரளவில் மட்டும் தான் தலைவரா அதிகாரத்துல இருப்பார். மற்றபடி அனைத்து அதிகாரங்களும் யாருக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னா prime minister under the parliamentary system. So executive is responsible to the legislature for the politics and act. கண்டிப்பா who are the executive? That means ministers. The ministers are the responsible to the legislature, even though ruling party or unruling party, ஆளுங்கட்சியா இருந்தாலும் எதிர்க்கட்சியா இருந்தாலும் எக்ஸிகியூட்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிள். தட் மீன் மினிஸ்டர் வந்து அவங்க எம்பி எம்எல்ஏ கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள். நிறைய நீங்க டிபேட் பார்த்திருப்பீங்க. நம்ம தனபால் சாரோட சொல்லிட்டே இருப்பாரு, உட்காருங்க அமைதியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு. சோ டிஎம்கேல கொஸ்டின் கேட்பாங்க, சோ டிஎம்கே எம்பி எம்எல்ஏ கொஸ்டின் கேட்பாங்க, சோ ஏடிஎம்கேயோட மினிஸ்டர் ரிப்ளை கொடுப்பாங்க. சோ நிறைய விஷயங்கள் நம்மளும் பாக்குறோம். அமைச்சர் பேசும்போது குறிப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் நிறைய இடத்துல கோட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ நிறைய நம்மளும் வீடியோல பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். தட் இஸ் a practical appearance. Can you cut my point? Yes, அவ்வளவுதாங்க. Executive is responsible to the legislature, but whereas in the present system, executive is not responsible to the legislature for its policies and acts, and it's a constitutionally independent of the legislature in respect of the term of his office. அவங்க தனித்துவமா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்க மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ண அவசியம் இல்லை. பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் you have to prove the majority. நாங்க இவங்க மெஜாரிட்டி ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் when and it is required. எப்போது எப்ப தேவைப்பட்டாலும் நீங்க கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்ணணும். பட் பிரசன்ட் சிஸ்டம் இஸ் நாட் லைக்வைஸ். பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம்ல பீரியட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். பீரியட் இருந்தாலுமே முழுமையா நீங்க இருக்கணும்னு ஒரு உத்தரவாதம் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் கேரண்டீட். பட் பிரசன்ட் சிஸ்டம் இஸ் அப்சல்யூட்லி கேரண்டீட். உங்க பீரியட் வரைக்கும் உங்களை யாரும் எந்த தொந்தரவும் பண்ண முடியாது. கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? எஸ். What are some illustrative countries maintaining the parliamentary system? Germany, Italy, Japan, United Kingdom, and Portugal. And look like for the illustrative for the presidential system, US and South Korea and blacks. What is the merits and demerits? I want to say simple. What are the merits? Yes, the merits of the parliamentary system. Prevention, authorizations. That mean executive is responsible to the legislature. Already I have discussed. Yes. At the same time,
responsible government. Yes, parliamentary system is the responsible government because the parliament can check the activities of the legislative and executive. Can you got my point? Yes, the member of the legislature can ask question and discuss matter of public interest and put pressure on the government. Yes, that's why we are telling that parliamentary system is a responsible government. Yes, and further representing a diverse group. What does it mean? That mean in that system, the parliament offers representation to the diverse group of the country. This is especially important for the country like India. So because பல்வேறு கலாச்சார மக்களும் பல இன மக்களும் பல மொழி பேசுற மக்களும் variety of peoples gathered in our country. Can you got my point? Yes. What about its flexibility with respect to the parliamentary system? There is a flexibility in the system as the prime minister can be changed easily if needed. Yes. During the Second World War, I want to say, during the Second World War, the British Prime Minister Neville Chamberlain was replaced by Winston Churchill because parliamentary system na yaarunnu follow pandrom appadina British government da follow pandrom. So when it is needed, if needed, we can change it. நம்ம பண்ணிக்க முடியும். That's why we telling that it's a very flexibility. Yes, unlike the presidential system where he can be replaced only after the entire term or in case of impeachment incapacity. அவங்க பீரியட் என்டையர் டேர்ம் ஆபீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வெளியேற்ற முடியும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களை நீங்க இம்பீச்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணி வெளியேற்றிக்கலாம். Can you got my point? But that's why we say that parliamentary system is a very flexibility. Yes. And further we have to discuss about the presidential system merits. What is the merits? Separation of the powers. Yes, it's the only highlighted point and very well appreciated value that. Efficiency of administration is greatly enhanced since the three arms of the governance are independent of each other. What are the three types of the arms of the government? That means legislature, executive and judiciary. Can you cut my point? So both have independent power each of each other. Yes. Expert government. Yes, the president can choose experts in various fields to get relevant department or ministers. Can you cut my point? எந்த துறையில யார் ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப அதீத நாலேஜோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம அவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு தமிழ்ல ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லையா, லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல இருந்து நம்ம மெம்பரை சூஸ் பண்றோம், அவங்க தான் எக்ஸிகியூட்டிவா மினிஸ்டர் எலெக்ட் சூஸ் பண்றாங்க. பட் பிரசிடென்ட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டா லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர்ஸ் ஆள எலெக்ட் பண்ணணும், பிரசிடென்ட்டுக்கும் ஆளாக மேல பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணணும், அவர் வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் செக்ரட்டரியா அவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிப்பார். Can you got my point? But he is not responsible to the legislature. But whereas parliamentary system எப்படி அப்படின்னா even though the elected candidate has been chosen the ministers, the MP or MLA as maybe part of the ministers அவங்க தான் வர போறாங்க. So even though the minister should be responsible to the legislature. Can you got point? உங்க கடமைப்பட்டவர்கள். சரிங்க. So one more the merits of the presidential system. Stability. What is the stability? Because the president is fixed and not subject to the majority support in legislature. So that's why it is stability. Yes. அங்க நம்ம flexibility பார்க்கலாம், இங்க stability பார்க்கலாம் இல்ல. ஒன்னு இருந்தா ஒன்னு இல்ல அவ்வளவுதானே. கண்டிப்பா. So ஒன்னு இருந்தா ஒன்னு இல்ல. அப்ப கண்டிப்பா merits இருந்தா demerits இருக்கும். Can you got my point? Less influence on the party system. Yes, absolutely. This is the most one of the related point. Less influence of the party system of the merits point of the present system. I think நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயா டைம் இருக்கையில என்னோட வீடியோ ஷார்ட்டா முடிக்கணும் இல்லையா, கொஞ்சம் ஃப்ரீயா டைம் இருக்கையில அழகா பாஸ்போர்ட் நீட்டா கொடுத்துருக்க, பொறுமையா படிச்சு பாருங்க, முடிஞ்சா ஏதாவது பேப்பர்ல எழுதி வைங்க. நிறைய விஷயம் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தோம். ஸோ இல்லையா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பஞ்சாயத்து போட்டிருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம், பிரசிடென்ட் சிஸ்டம். இது படிச்சா அப்படினால மறந்து போகும், திரும்ப திரும்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு வேணும். அதனால கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூடியூப்ல அப்டேட் பண்ணும்போது ஹெட்லைனோட தான் அப்டேட் பண்றாங்க. ஸோ கொஞ்சம் தயவு செய்து எடுத்து படிச்சு பாருங்க ஒயில் யூ ஆர் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. சரிங்க, இந்த பிக்சரும் உங்களுக்கு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு, அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். இவ்வளவு நேரம் நம்ம மெரிட்ஸ் பேசிட்டு இருந்தோம். நவ் த டைம் டு டிஸ்கஸ் அபௌட் தி டீம் மெரிட்ஸ். எஸ், வாட் ஆர் தி டீம் மெரிட்ஸ்? வெரி ஷார்ட் இன் டைம். நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டே போகலாம். நிறைய சொல்றதுக்கும் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம், பிரசிடென்ட் சிஸ்டம்ல என்ன சொல்றது ஒரு லிமிட்டே இல்ல, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். குறைகளும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இது பிகாஸ் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ். Can you got my point? Yes. Team merits. With respect to the parliamentary system, what are the arguments against the parliamentary system? Yes, unqualified legislature. While compared to that presidential election, நம்ம அதே பார்த்தோம். Presidential system என்ன சொல்றாங்க? The president nominated or elected candidate, he has also chosen.
அவர் தான் சூஸ் பண்ணிருப்பாரு who has the knowledgeable person in that field. எந்த ஃபீல்ட்ல யார் என்ன நாலேஜ் இருக்காங்களோ அவங்கள சூஸ் பண்ணிக்கிற அதிகாரம் அவருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லியாச்சு. அதனாலதான் சொல்றாங்க the parliament system has created unqualified legislature who have sought election only in order to wield executive power. Can you cut my point? Yes, most of the laws are drafted by the executive and parliamentary input into their formulation, and basis is minimal. It has been seen that the ruling party issues a bid to its members in order to ensure the unimpeded passage of a bill. என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆன்டி டிஃபெக்ஷனால பேசணும், நாளைக்கு முன்னாடி பேசணும். என்ன பேசணும் அப்படின்னா ஒரு ரூலிங் பார்ட்டில இருந்து நீங்க இது இந்த தீர்மானத்துக்கு நீங்க வாக்களிக்கணும்னு ஒரு எம்எல்ஏக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்தா தட் எம்எல்ஏ ஹேஸ் டு obey the direction of the ruling party. அந்த கட்சியில அவர் வந்து ரூலிங் பார்ட்டியில ஒரு மெம்பரா இருந்தா கண்டிப்பா அதை ஒபே பண்ணணும். அப்படி ஒபே பண்ணாம அது ஓட் போடாமோ இல்ல மாற்றி வாக்களித்தாலோ அவருக்கு வந்து அவர் மேல இம்பீச்மெண்ட் பண்ணலாம். அப்படி ஒருவேளை அவர் நிலைப்பாடு அப்படி எடுக்குதா இருந்தா 15 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரேயர் இன்டிமேஷன் கேட்கணும், அதுக்கான விளக்கங்களை கொடுத்துருக்கணும். ஒருவேளை அப்படி இல்லைன்னா 15 நாளுக்குள்ள அவர் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சார்ந்திருக்காரோ அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில இருந்து அவர் மேல ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா எடுக்கலாம்னு நம்ம சொன்னோம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிமெரிட்ஸா தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ஒரு சட்டங்கள் வருது, அது மேல ஒரு விருப்பம் இல்லை, அதை அப்போஸ் பண்ண ஒரு அதிகாரம் இல்லையா அப்படிங்கிறதான் பார்க்கிறோம். கேன் யூ காட் மை பாயிண்ட்? ஸோ அது அடுத்த பாயிண்ட்ல அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இன் இயர் ஆஃப் 1985 சொல்லி. சரிங்க. It has the custody voting preference of the electorate that knows which individual it wants to vote for, but not necessarily which party. அவர் என்னன்னே தெரியாம அந்த பார்ட்டிக்காக ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணி கேட்டா சொல்லப்படுறோம். இதெல்லாம் டீமெரிட்ஸா பேசலாம். Not only the parliamentary system have the demerits, presidential system also have the demerits. Yes, what are? That means a weakness of the system is its failure to ensure the cooperation between lawmakers and administrations. Can you cut my point? Yes, the weakness system in between the lawmakers and administration. A presidential system centralizes power in one individual, unlike the parliamentary system where the prime minister is the first among equals. The surrender to the authority of one individual, as in the presidential system, is dangerous for democracy. Can you cut my point? எல்லா அதிகாரமும் ஒரே இடத்துல போயிடுச்சுன்னா the democracy is not going to reveal that நம்ம சொல்லலாம். Yes, if the legislature is dominated by the same party to which president belong, he may prevent any move from the legislature. அதுல இருந்து எந்த ஸ்டெப்பும் எலிஜிபிள் எந்த சப்போர்ட்டும் கொடுக்க முடியாது. Can you cut my point? These are the debates பேசிட்டு இருக்கோம். Yes, now you can get some clear idea about that parliamentary system and also president system. Yes, now the time for the students. நீங்க ஏதாவது பேசணும்னா பேசலாம், டவுட் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். வீடியோ எப்படி இருந்தது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம். இதை பேசும்போது வீடியோல வந்து பேசுறவங்க தயவு செய்து அந்த வீடியோ மூலமா பேசுங்க, தப்பு இல்லை. வீடியோல நிறைய ஹைட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வீடியோ மூலமா பேசுங்க, தப்பு இல்லை. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கம்யூனிகேஷன் சார். ஹலோ 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 யா சுதாகர், மழை பெஞ்சு வெடிச்ச மாதிரி இருக்கா? மழை பெஞ்சு வெடிச்ச மாதிரி இருக்கா? கடகடன்னு பேசி முடிச்ச உடனே. இல்லைங்க சார். புரிஞ்சதுல? புரிஞ்சுச்சு சார். ஆமா, என்னதான் ஓப்பனிங்ல மெதுவா ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் போக போக அது கடகடன்னு போயிருது. நாய் வேலை நிமித்த முடியாது, சரிதான். ஒரு நாள் பழக்கங்களை மாற்ற முடியறது இல்லை. என்னதான் பொறுமையா ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே வேகங்கள் போகும்போது மறந்துடுறேன். பழகி போயிடுச்சு சார் அது. இப்போ எங்களுக்கு புரியலங்க. அப்படியே பழகிச்சு சார். உங்க வாய்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு பழகிடும். எனக்கு பழகினவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், இதுதான் சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சிடுவாங்க. புதுசா கேட்கறவங்க தான் என்னமோ புரியாது, என்னமோ பயங்கரமா பேசுறாருங்க, படபடன்னு பேசினாரு, என்ன பேசினாருன்னு தெரியலன்னு ஆகும். சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சதா? எஸ் சார். எஸ். ராதிகா லைவ்ல இருக்கீங்களா? ராதிகா, கௌதம். எஸ் சார். எஸ் 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 சார். எஸ் சார். உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் டைரக்டா क्वेश्चन கேட்டுறேன். புரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் கேள்வி क्वेश्चन போயிடுறேன். புரிஞ்சிட்டா பதில் சொல்லாம முடிக்க கூடாது. புரிஞ்சிருச்சுல? Yes sir. Now the time to discuss the students. அவங்க டைரக்டா பேசுறது தான். தயவு செய்து எல்லாரும் அந்த மியூட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க.
இப்போ இப்போ உங்க சாங் போடுங்க, எல்லாம் கேட்க நான் தயாரா இருக்கேன். சாங் போடுங்க, சரௌண்டிங் சவுண்ட் கொடுங்க, நீங்க பேசுங்க, அதெல்லாம் ஓகே. Whether India has followed the parliamentary system and system. Whether India followed the parliamentary system or presidential system. Parliamentary system. தூக்கம் வரல முடிச்சிட்டீங்கல்ல. Who is the Prime Minister of India? Honorable Narendra Modi. யாரோ டக்குனு காலர் சொல்லாதீங்க. So because he has been asked, you have to put the respective word of the honorable Narendra Modi ji. Yes. ஒரு क्वेश्चन அழகா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது புரிஞ்சதா? நம்ம பிரதிபா பாட்டீல் அவங்க ஹானரபிள் ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் பிரதிபா பாட்டீல் பீரியட்ல எப்படி क्वेश्चन கேட்டிருக்கா பாத்தீங்களா? எஸ் சார். அது கொஞ்சம் ட்விஸ்டடா தான் சார் இருக்கு. கண்டிப்பா அது வந்து 2012ல அவங்க பதவியில இருந்து ஆபீஸ் டர்ன் ஓவர் ஆகுது. இது ஜூலைல நடக்குது. ஆனா டிசம்பர்ல அதே இயர்ல கேட்ட மெயின்ஸ்ல அதை கேட்டு வச்சிருக்கான். Can you please signify the vote of the MP or MLA with respect to that presidential election? ஓ என்ன அப்படின்னா GS 1 பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து என்ன அப்டேட் பண்றோமோ அதுதான். GS 2, GS 3, GS 4 எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் கலந்து எழுத முடியா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அன்னைக்கே சொன்னது போலதான். So GS 1 எப்படி இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் 70% or 60% belong to the newspaper and 30 to 40% belong to that subject. And rest of other mains எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 60% புக்ல இருந்தோம், 40-30% நம்ம நியூஸ்ல இருந்து எழுத முடியா இருக்கும். So first we got to study about the books and we got to get the clear picture about the book material and subjects. We could get some clarified ideas from other executive or other experienced staffs. And thereafter we have to தொடர்ந்து இந்த நியூஸ் நம்ம பார்த்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டியா நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தா நம்ம கரெக்ட்டா இருக்கும். எஸ் சார். எஸ். क्वेश्चन போய்க்கலாமா? Yes sir. Yes sir. Thank you. கிட்டியான கேள்விதாமா. மேல மறுபடியும் அந்த ஹைலைட் ஃபேக்ட் படிக்கணுமா? ஞாபகம் இருக்கா? ஃபேக்ட் பார்க்கணும்னா பாத்துருங்க. சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து 82nd டே பாராலிம்பிக் வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூ டெல்லில இருக்குங்க. சரிங்களா? it was established in the year 1939. Yes, ராஜஸ்தான் கவர்னர் வந்து மறுபடியும் வந்து கவர்மெண்ட் வாசம் பண்றாரு. that namely கால்ராஜ் மிஸ்ரா. Yes. And India has collaborated with the Israeli People's Campaign. That means liberalized foreign direct investment பண்ணிருக்காங்க. And USA and UK have accused Russia for the test firing space-based anti-satellite weapons. The Ministry of Earth Science launched the MASAM அப்படிங்கிற application launch பண்ணிருக்காங்க. Yes, அது மட்டும் இல்ல காளி temple located at the Nattur in Bangladesh கூடிய ஒரு டெம்பிளுக்கு Indian government so made the memorandum of understanding. அந்த பில்டிங்கை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி சீரமைப்பு தரதா நம்ம அதனால வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. located at Nattur in Bangladesh. Yes, so Kilo India Youth Games வந்து ஹரியானா ஸ்டேட் வந்து ஹோஸ்ட் in the year 2021 அவ்வளவுதான். after a place part of the 2020 Tokyo Olympics சொல்றாங்க. These are the schedule. Yes, புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். क्वेश्चन படிக்கலாமா? Okay sir. Yes, thank you. Which of the following will host the Hero India Youth Games in 2021? Haryana. Example easier இருக்கும்ல. சரிங்க. Second question. Which ministry has launched a mobile app called MASAM? Earth Science Ministry. Earth Science Ministry. Yes. Third question. India supported the construction of 300-year-old Kali temple in which nation? Bangladesh. Bangladesh. The question already பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Determining the value assigned actually. Yes, it was nice talking with you and everyone. முடிஞ்ச அளவு யாராவது வீடியோ காட்டுறதா நெக்ஸ்ட் வீடியோ காட்டுங்க. அது கொஞ்சம் பார்த்து பேச நல்லா இருக்கும். ஃபீமேல் கொஞ்சம் இன்கிரிமெண்டா இருந்தா மேல் தான் கரெக்டா வீடியோ காட்டலாம். சோ கரெக்டா உங்க ரெடி ஆயிக்கங்க, நல்ல காஸ்டியூம் பண்ணிக்கங்க, நல்ல ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்துக்கங்க, ஒரு சேர் லைட் போட்டுக்கங்க. என்ன சுதாகர்? லைட் போட்டுக்கங்க. கண்டிப்பா. எஸ் சார். சோ எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். எல்லாரும் 11% தான். பட் திஸ் இஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒருத்தர் பார்த்து பேசுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. சரியா? Sure sir.
ஆமா கண்டிப்பா வீடியோ குரல் நீங்க மாறிடுச்சு. முதல்ல சொல்ல வேண்டிய குரல் கடைசி சொல்ல வேண்டிய குரல் முதல்ல வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி எப்பொருள் யார் யார் வாங்கியது அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. ஏன்னா நியூஸ் எல்லாமே நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு கொஞ்சம் நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து எனக்கு என்ன விஷயமோ அதை தான் எடுத்து கொடுக்குறேன். சோ அதனாலதான் அந்த கோர்ஸ் ரொம்ப அழகா சொல்றேன். எப்பொருள் யார் யார் வாங்கிய அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. அனைவருக்கும் என்னுடைய இரவு வணக்கம். நன்றி. ஏதாவது சொல்லணும் இருக்கா? No, sir. No, sir. Good night சொல்லிடலாமா? Good night, sir. Good night, everyone to good night. So thank you so much for the participating all of you. Good night, good night, good night. நாளைக்கு இதே நேரத்துல சந்திக்கலாம். 9:30 கரெக்டா நாளைக்கு வந்துடுறேங்க. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.